نماز کے حوالے سے، جمعہ کے دن کے حوالے سے فضائل و برکات بیان کریں گے۔ کم از کم جمعہ کا دن جو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، خوشی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، آئیے جمعہ کے حوالے سے کچھ میں گزارشات پیش کرتا ہوں، پھر مل جل کے ان پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایت کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن ناخن تراشنا، روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹے، ناخن تراشے، اللہ کریم اس سے بیماری نکال کر اس میں شفا داخل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن تراشے، ناخن کاٹے تو اس کی بیماریاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، اسے شفا نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن تراشے، جو شخص جمعہ کے دن ناخن تراشے، ناخن کاٹے، فرمایا 10 دن تک وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا تھوڑا سا عمل ہے مگر رحمت اتنی کہ 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت نصیب ہوگی، بیماری دور ہوگی، شفا نصیب ہوگی۔ ایک روایت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹے، ناخن تراشے، فرمایا کہ اس کے گناہ جھڑیں گے، اسے رحمت نصیب ہوگی، نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا پیارا عمل ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، ابھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے دن ہر جمعہ ناخن تراشا کریں گے، اپنے بھی ناخن کاٹا کریں، تراشا کریں، اور اپنے بچوں کے بھی ناخن کاٹا کریں، وگرنہ ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ کئی دفعہ ہمارے بچوں کے جب ہم توجہ کریں تو اتنی بڑے بڑے ناخن ہوئے ہوتے ہیں، ان میں گند، میل، فطری طور پر بھی یہ نامناسب ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، شریعت میں بھی بڑے ناخن کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ان فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل ہر جمعہ کے دن ناخن کاٹا کریں گے، ایک عمل۔ اور دوسرا عمل، وظیفہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں نکلنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن ایک حج ہے۔ فرمایا کہ الحج الجمعۃ حج المساکین، کہ جمعہ مساکین کا حج ہے۔ ایک روایت کے مطابق الجمعۃ حج الفقراء، کہ جمعہ غریبوں کا حج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں گھروں سے نکلنا تمہارے لیے حج ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ ہم غور کریں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے کتنا گھروں سے اول وقت میں نکلتے ہیں۔ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں خطبہ شروع ہو تو پھر ہم جمعہ کی نماز کے لیے جائیں۔ بسا اوقات کئی دیوانے شہزادے ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان، خطبہ ہو جاتا ہے، نماز شروع ہوتے تب آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گھر ہوتے ہیں، کام کاج سے چھٹی کی ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی تیاری کرتے ہیں، اور تیاری کرنی چاہیے، غسل کرنے کی فضیلت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے، خوشبو استعمال کرے، فرمایا کہ اس کی ساری خطائیں مٹا دی جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی برکت ہے جمعہ کے دن نہانے کی۔ ہم نہائیں گے، تیاری کریں گے، مگر کیا ہے کہ جمعہ کے اینڈ جب جماعت کھڑی ہوگی پھر ہم مسجد میں جائیں گے؟ نہیں، ہمارا دین، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے گھروں سے اول وقت میں نکلیں، کہ یہ تمہارے لیے حج ہے، حج کا ثواب ہے جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں نکلنا۔
फिर इरशाद फरमाया कदम ब कदम 20-20 नेकियां मिलती हैं। जुमा की नमाज के लिए जल्दी घरों से निकलना, हज का सवाब, फिर कदम ब कदम 20-20 नेकियां मिलती हैं। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मस्जिदों के दरवाजों पर मुकर्रर फरमाता है कि जो आने वाले लोगों के नाम लिखते हैं। फरमाया कि जो अव्वल वक्त में जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होता है, उसके नामा आमाल में वो फरिश्ते एक ऊंट अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब लिखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रहमत इलाही पर झूम जाइए। ऐसे नहीं कहा गया कि जुमा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है, रहमत का दिन है। तो इसमें नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। हमने तो जुमा की अहमियत को समझा ही नहीं है, जबकि अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर, कुरान मजीद के अंदर जुमा के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। आप अंदाजा लगाइए कि जुमा शरीफ की कितनी बड़ी बरकतें हैं, ये दिन कितना बड़ा मुबारक दिन है, रहमत वाला दिन है। तो वो हदीस पाक में अर्ज कर रहा था कि जो अव्वल वक्त में मस्जिद में दाखिल हो तो वो फरिश्ते उसके नामा अमाल में एक ऊंट अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब लिखते हैं। फरमाया फिर बाद में आने वालों के, जो उसके बाद आते हैं, उनके नामा अमाल में एक गाय अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब लिखते हैं। फिर फरमाया उनके बाद आने वालों के नामा अमाल में एक बकरी का सवाब, फिर उनके बाद आने वालों के नामा अमाल में एक मुर्गी का सवाब, फिर उनके बाद आने वालों के नामा अमाल में वो फरिश्ते एक अंडा अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब लिखते हैं। फिर इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो वो फरिश्ते लिखना बंद कर देते हैं और खुतबे की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम अपनी सुस्तियों की वजह से, गफलत की वजह से, माज सुस्तियों कहली की वजह से इतनी बड़े अजर सवाब को गंवा बैठते हैं। हर जुमा को इतना अजर सवाब हमें मिल सकता है अगर हम हासिल करना चाहें, अजर सवाब कमाना चाहें। कोई खर्चा नहीं, कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि जुमा की नमाज के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घरों से अव्वल वक्त में निकला करेंगे, ताकि इतना बड़ा अजर सवाब हम कमाने में कामयाब हो जाएं। यही जिंदगी है, अमल की जिंदगी है। आज हम कुछ कर जाए अपना ही फायदा है। यही नेकियां मौत के वक्त काम आएंगी, यही कोशिशें कब्र हश्र में काम आएंगी, महशर के मैदान में काम आएंगी, पुल सिरात पर यही नेकियां काम आएंगी जिन नेकियों को अपने हाथों से गवा देते हैं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ना ऐसे ना कीजिए। आइए आज से नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर जुमा को नाखून भी तराशा करेंगे, निहाएंगे, इन फज़ाइल बरक़ात को पेश नजर रखते हुए। फिर इंशाअल्लाह अव्वल वक्त में जुमा की नमाज के लिए हाजिर होंगे, बयान, पूरा बयान सुनेंगे। जाके अव्वल वक्त में कुछ मस्जिद की सफाई में हिस्सा ले लें, कोई सफ़ें हम कोशिश करें सफ़ें बिछाने वाले बने। जुम्मा की नमाज के लिए जाके मस्जिद का पानी भर लें। कोई कमी पेशी हो तो वो जाके हम अपने हाथों से अल्लाह के घर की खैर खाही करें। बड़ी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह, बड़ी बरकतें मिलेंगी। तो जुम्मा की नमाज के लिए अव्वल वक्त में आना है। फिर एक रिवायत का मफहूम है कि जब बंदा जुम्मा की नमाज के लिए अव्वल वक्त में निकलता है, कदम ब कदम 20-20 नेकियां। फिर फरमाया कि जब बंदा जुम्मा की नमाज से फारिग होता है, 200 साल इबादत करने का उसके नाम अमाल में अजर और सवाब लिखा जाता है। गोया कि उस शख्स ने 200 साल अल्लाह की इबादत की है जब बंदा जुम्मा नमाज से फारिग होता है। इतनी बरकतें, लेकिन आज हम और आपने इन बरकतों की तरफ कोई तवज्जो ना की। ला इल्मी है, दीन से दूरी है, ना अयाशकान मुस्तफ़ा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो लम्हे जिंदगी के बाकी हैं, हम कुछ नेकियों की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, नेकियों की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔